हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। और अज जनाब बड़ा एहतियात नाल जाना पैंदा पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पई है इत्थे। और वेख लो रब की कुदरत की पिछली दफ़ा हालांकि एक के दो दफ़ा पई सी, खासकर स्टॉकहोम सिटी और ऐतकी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पै रही है। और ये नहीं कि रुक गई है, सिलसिला वो भी तुहानू दिखाने। और अज का जनाब टॉपिक जिहड़ा वीडियो का खास कर वो होवेगा कि जिस वेले तुहानू स्वीडन का 5 साल का कार्ड मिलता है तो उस तो बाद तुसी सब तो पहला केड़ा काम करना है, क्योंकि ये नहीं कि कार्ड मिल गया तो उसके बाद तुहाडी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये कार्ड मिलन तो बाद भी तुहाडा प्रोसेस जिहड़ा अगला वो भी है तो बहुत ज़रूरी है। तो वो फायदे तुहानू की आवणगे वो भी दसने हैं तुहानू। हाँ जी दोस्तों, लो जनाब करने वीडियो शुरू। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि तुसी हमेशा जिते भी जाते हो कोई बंदा नहीं नज़र आता, ये वो हुण इत्थे इतनी बर्फ़ पई है। वो भी मैं तुहानू खैर बाद एंड ते ना विखाना कि तुसी वेखोगे कि इत्थे बंदा बेचारा के करे तो किधर जाए, क्योंकि इन्हें लोगों के काम ने स्वीडिशां दे या दूसरियां दे ना गड्डियां इन्हां दे कोल ने। अगर कोई पोस्ट ऑफिस का करता है तो उन्होंने कोले जनाब बकायदा छोटियां छोटियां गड्डियां ने, हर एक जेड़ा समझो ना वो कोले सहूलत मौजूद है। और अगर ये लोग काम करेंगे ना बर्फ़ का या जेड़ा भी करते हैं बहुत आरामदेह सोहना और ज़बरदस्त करेंगे। तो लो जनाब हमने हुण अपने असल वीडियो की तरफ ये भी गल्लां बातां तुहाडे नाल शेयर करांगे इंशाअल्लाह जड़ियां जड़ियां ने जरूर। तो लो जनाब जिस वेले तुहाडे कोले 5 साल का कार्ड आ जाना स्वीडन का और वो कार्ड मिलन तो बाद तुसी केड़ा काम करना है, सब तो पहला तुसी जाना है टैक्स ऑफिस स्कातेवर्केट। इत्थे जेडे बंदे रहिंदे ने उन्होंने पता है स्कातेवर्केट आखीदा ना टैक्स ऑफिस नूं। और जनाब टैक्स ऑफिस जाके तुसी ओदे की करना है, सब तो पहला तुसें खड़ना जनाब मेरी अपना 5 साल वाला कार्ड स्वीडन का। और अगर तुहाडी शादी हुई है निकाहनामा ओरिजिनल लैके जाना है तुसी अपना नाल। और बच्चियां दे भी तुसी बर्थ सर्टिफिकेट लैके जा सकते हो अगर तुसी चाहते हो कि असीं पहले ही रजिस्टर्ड करा दिए ताकि कल नूं फैमिली जिस वेले आवेगी साडी तो क्योंकि वो थोड़ा जिहा टाइम लगता है। अगर तुसी पहले ही उन्होंने रजिस्टर कराया होवेगा कल नूं तुहाडे बच्चे जिस टाइम आवणगे पाकिस्तान तो उन्होंने बहुत ईजी हो जिहड़ा है ना वो मिल जाएंगे ID कार्ड स्वीडन के, क्योंकि उन्होंने वीज़ा ऑलरेडी जिस वे पेपर मिलने ने 5 साल के कार्ड ही होने तो उन्होंने इत्थे आके डायरैक्ट ID कार्ड मिलणगे जिकन पाकिस्तान साढ़े कोले शनाख्ती कार्ड होंदे ने। क्योंकि अक्सर एक दो बंदे ने फोटो कापी थी निकाहनामे की तो उन्होंने महीने बाद उन्होंने दोबारा किया कि सानू तू ओरिजिनल जिहड़ा निकाहनामा है वो के नाल दा लैके, क्योंकि वो बाबे कादे आजम की फोटो भी है और वेखते भी हैं जी बकायदा ऊपर करके ना। क्योंकि मेरे खुद अपनी मिसाल दे रहा कि मैं जिस वेल गया सी इंजे ही उन्हें बकायदा वेख्या सी ओदी फोटो कापी रखी सी ओरिजिनल मैनू दे दिता सी वापस। ये नहीं कि तुहाडे कोल ओरिजिनल लै लैणगे। और जिस वेले तुसी जमा कराने ने डॉक्यूमेंट्स वो तुहानू एक फार्म देणगे तुसी कदों स्वीडन आए तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कोई डिटेल है ना पता वगैरह कित्थे रहिंदे हो तुसी एक फार्म फिल करना है। तो उस तो बाद जनाब तुसी वेट करना है महीने डेढ़ का तकरीबन। और हाँ एक केस ऑफिसर ते डिपेंड है, हो सकता है तुहाडा 2 हफ्ते के अंदर आ जाए, हो सकता है हफ्ते के अंदर आ जाए। ये इत्थे कोई भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब केस ऑफिसर ते डिपेंड होंदा है। और वो ये नहीं दसते तुहानू, सिर्फ यही कहते हैं कि वेट करो। और जिस वेले तुहाडा आ जाना है ना पर्सनल नंबर परसून नंबर, क्योंकि पर्सनल नंबर भी आखदे ने परसून नंबर भी आखदे ने, तुहाडे घर वो लैटर आवेगा जिस वेले वो रेडी होवेगा वो लैटर आवेगा। तो उस तो अगला स्टैप जनाब तुसी की करना है जिस वक्त तुहाडा पक्का नंबर आ जाना, क्योंकि जिहड़ा पहला हुंदा है वो कच्चा नंबर होंदा है तो वो बाद जिहड़ा तुहानू मिलना है ना ID कार्ड ओनू असी अपने देसी लफ्ज़ां च कहने कि पक्का नंबर।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕਾਤੇ ਵਰਕਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕਾਤੇ ਵਰਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਾਤੇ ਵਰਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੁਦਰ ਤੇਲੀਏ ਸੁਮਦੇ ਬਹਿਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਕਾਤੇ ਵਰਕਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਕ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ID ਕਾਰਡ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ फ़ोन ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ 400 ਕਰੋਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, 40 ਯੂਰੋ ਕਹਿ ਲਵੋ 400 ਕਰੋਨ। ਔਰ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ। ਸਮਝੋ ਅਗਰ 1000 ਕਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ 100 ਯੂਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ। ਅਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਆਮਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 400 ਕਰੋਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸੂਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਚੁਕਾਉਣ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ID ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਂ ਡੇਟ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬੜਾ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਫੋਟੋ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ID ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਲੈਣਾ ਬਰਲ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅੱਛਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਆਮਨੇ ID ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਦੇ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ID ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ID ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸੇ ਨੇ ਆਖਰੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50-60 ਕਹਿ ਲਓ, 63-20 ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6, ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਨਾ 95/11 ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਮਹੀਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਇਹ ਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਅੱਗੇ 4 ਹਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ID ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਰਡੀਆ ਦੀ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ID ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਵੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ID ਹੋਵੇਗੀ, ਨੋਰਡੀਆ ਦੀ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ID ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪ ਹੈ ਕੀਵਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀਵਰਾ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਡਿਕਲਾਰਾਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਕਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੀਲੋਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 18
1000 ਕਰੋਨ ਲੱਭਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20,000 2000 ਯੂਰੋ ਕਹਿ ਲਓ, 20,000 ਕਰੋਨ ਦਾ। तो मैं खुद मनु पिछले साल ऐतकी तो नहीं, पिछले साल मनु 17,500 करोन मिले, क्योंकि मैं रेगूलर काम ते जा रहा, और पाकिस्तानी समझो 3 लाख रुपया बनता, 3 लाख कुछ कर लो। और वो भी बड़ी गल होंदी जनाब मेरी, तुहाडा एकदम 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया अज, और कई दोस्तों के मेरे तो भी ज़्यादा आए सी, 3,000 यूरो कह लो, 30,000 करोन। और अगर तुम काम जा रहे हो, रेगूलर कर रहे हो, तो ये जनाब तुहानू मिलते हैं पैसे। तो खैर ऐसी जनाब वो गल्लां जिहड़ियां तुहानू 5 साल के कार्ड तो बाद के नाल दा मिल करनियां ने, तुसीं ये जिहड़े काम ने ये करने ने, और ये बहुत ज़रूरी ने। लिहाजा मैं तां तफसील ना दस्सिया, जिस वे नवा बंदा आंदा है सानू नहीं पता होंदा, चाहे वो इटली तो है, चाहे स्पेन तो है, चाहे यूनान तो है, सारे वास्ते रूल्स है ही ने एक, और ये बहुत ज़रूरी होंदे ने, और करने चाहिए ने। और ए ईजी वे तुहाडे वास्ते, अगर तुसी वीडियो वेखदे हो, अगर कोई तुहाडा दोस्त है किधरे, उन्होंने भी तुसी दस सकते हो कि यार ये काम जिहड़े ने कार्ड लभ गई, तो यह भी काम ज़रूरी ने करने वाले। हाँ जी, तो लो जनाब, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। मैं जनाब तुहानू थोड़ा जिहा बर्फ़ का भी व्यू करना, तो ए वेखो जनाब साहब, तो पहला जिथे मैं बना रहा सी वीडियो, और मज़ीद जनाब अगे चलने तुहानू मज़ीद भी अगे दिखाने। और ए वेखो जनाब घरां दे बाहर कितना प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। और बच्चों के खेलने वाली जगह जे, और हुण इस तरह बर्फ़ नाल वेखो कितनी प्यारी लगती। और ये लोग जनाब स्वीडन दे जिहड़े ने, इन्हों बिल्कुल ठंड नहीं जे लगती। और खैर जिस वे तुसीं काम करते हो ना, ये तो तुहानू पता ऑटोमैटिक जो बंदे का जिसम गर्म होंदा है, तो कुछ भी नहीं जनाब मेरी होंदा बंदे नूं। तो ये बारिश लगी, चाहे क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना, और मेरा काफ़ी सारे बंदियां नाल वास्ता पैंदा है, तो वेखी तो इन्हों सही गल वो अपने इंज कम्मां च लगे ने। असी पता तुहानू पाकिस्तान अगर मिस्त्री लाए होण ते आखी तो लो जी 4 कणियां टट्ठियां ने, हुण बंद कर दी। हाँ जी, तो ये जनाब लोग बिल्कुल नहीं इन्हां चीज़ां तो अपने लगे रहंदे ने, काम जिहड़ा भी करते ने पे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। और ठंड जनाब काफ़ी सारी, खैर असी तो हिल गए हैं हूँ, काफ़ी अरसा उछल है इतने स्वीडन कोई नहीं इतना पता लगता। और लो जी तुहानू थोड़ा जिहा अगू भी दिखाने, वेखो जनाब और ख़ास कर यह मंजर इत्थे तुसी गर्मियों च वेखोगे, इतना को प्यारा घाह लाया इन्होंने कि सही गल है कि आखीदा कि यार ये लोग कितना ख्याल रखते ने अपने। असी तो उत्थे पाकिस्तान पता जी किधरे भी आवीए तो कोई भी शायद कोई खा पी रहे हो मारी दी चुक के पर आखीदा लो जी के होने का, तो ये लोग जनाब बहुत ख्याल रखते हैं सफाई का, बहुत ज़्यादा। हाँ जी दोस्तों, जनाब बहुत ही कमाल का नज़ारा है इत्थे, और बर्फ़ से टाल लगे हुए ने, यकीन करो इंज नहीं जिकन कोई ट्राली रेत वाली या मिट्टी वाली ला के जाता। वेखो जनाब तुहानू विखाने नज़ारा, वेखो और बहुत ही प्यारा व्यू है। चलना मैं थोड़ा जा अगे तुहानू दूसरी साइड तो भी विखाने हैं। और यह रास्ता जनाब जाता है वॉरबी नू, नज़र आ रहा तुहानू। और यह स्पैशल साइकिल वालियां वास्ते, पैदल वालियां वास्ते, और बर्फ़ वेख सकते हो तुसी तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट है अंदाजे दे नाल।
और ਇਹ सब जनाब मेरी हर चीज़ लाइव ओरिजिनल वेख रहे हो। और ਇਹ ਉਹ ਹੈ झील ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ भी ਵਿਖਾ चुके हैं मैं काफ़ी दफ़ा। और हालांकि यह भी एक रास्ता जाता है जी साइड है ना। और मज़े की गल वेखो जनाब बेंच किस तरह नज़र आ रहा है। बेंच के उत्ते भी तकरीबन तुसी फुट का अंदाज़ा ला सकते हो, बल्कि ज़्यादा ही। और यह भी रास्ता जनाब मेरी जाता है अगे नू। और इधर फिर जाहिर है कोई जाते नहीं हैं बंदे, इस वास्ते उन्होंने ट्रैक्टर वाले ने साफ नहीं किया। और बहुत ही खूबसूरत जनाब मंजर नज़ारा है। सही गल है, एक अजीब जी खुशी महसूस होती है। यह चीज़ां असी उत्थे पाकिस्तान विदा सी किसी सीनरियाँ या किसी वड्डी शॉप ते जाना ना, जेडे फोटो बनाते हैं या पोस्टर, उन्होंने को यह चीज़ां सानू उत्थे वेखण नू मिलदियां। और अज असी अपनी अखां नाल वेख रहे हैं तो रब दा शुक्र है जी। वाकई ये चीज़ां बड़ियां घट मिलन नसीब होंदियां ने वेखण नू। बहरहाल कमाल है जी, नज़ारा कमाल। और ऐसी जनाब अज दा वीडियो दुआवां याद रखियो। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द नवा वीडियो लैके हाज़र होवांगे। ओके जनाब, रब सोने दे वाले।